గారి అభిప్రాయం. తుమ్మడి ఎట్టి దగ్గర నీళ్లు లేవు, అందుకోసమే మేము మేడిగడ్డకు షిఫ్ట్ చేస్తాం అన్న గత ప్రభుత్వంలో అభిప్రాయం అది నిజాయితీతో ఉన్న అభిప్రాయం కాదు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పారు. For the English media, I won't tell you the reason quoted by the earlier government for shifting from Tummadiyatti to Medigadda on the supposed lack of water does not appear to be sincere and honest, is opinion of Justice Ghosh. Then, letter from Mrs. Uma Bharati, the then Minister of Water Resources, dated 13 March 2015, has stated that hydrology of the Pranahita Chevalla project was cleared on 24th October 2014. However, project authorities, via their letter dated 24 November 2014, have submitted for modified hydrological series for approval. Then Minister for Irrigation made an endorsement on the said letter on 20th March 2015. Now, including the next paragraph, నేను ఇది తెలుగులో మీకు ఏమన్నా చేస్తుంటే, ఆనాటి కేంద్ర మంత్రి వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్ శ్రీమతి ఉమాభారతి ఏమని రాసిందంటే, ఆనాటి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మీ ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్ట్ కి మేము హైడ్రాలజీ అప్రూవ్ చేస్తున్నాము, 75% డిపెండబిలిటీ మీద అక్కడ 205 టీఎంసీలు ఉన్నాయి అని స్పష్టంగా చెప్తే, ఏ రాజకీయ దురుద్దేశం ఉందో మరి ఏముందో కానీ లేదు అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయో లేదో మరోసారి చెక్ చేయండి అని రాసిన వీళ్ళు. For English media, I want to say this is the most important point. In 2015, then Minister for Water Resources Srimati Uma Bharati wrote to the government of Telangana that we are giving hydrology clearance for Pranahita Chevalla project, that there is at 75% dependability, there is 205 TMC available at Tummadiyatti. Very strangely, then the government wrote back saying that the central government is saying there is enough water for you to build the project. Continue with the project. They're saying, no, you please re-examine the issue. That is what this then Chief Minister and then Irrigation Minister, then government wrote back to the Government of India. Next. So, Mari, alleged non-availability of water at Tummadiyatti is not the correct and genuine reason. These are words from Justice Ghosh Commission report. అంటే తుమ్మడి దగ్గర నీళ్ళు లేవు అని మేము మేడిగడ్డ దగ్గర షిఫ్ట్ చేసినాం అనే కారణం ఇది అబద్ధము అని జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. The decision of construction of barrage at Medigadda and also at Annaram and Sundilla is solely of the then Chief Minister. దయచేసి మీరు గమనించాలి, చాలా స్పష్టంగా ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ లో తుమ్మడి అట్టి దగ్గర నీటి లభ్యత లేదు కాబట్టే మేము మేడిగడ్డకి షిఫ్ట్ చేస్తూ అనే సాకు ఇదో కారణం ఎక్స్క్యూజ్ చూపెట్టారో ఇది సరి అయింది కాదు, ఇది అబద్ధం అని చెప్పి ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్టు ఆధారాలతో ఆ రిపోర్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విషయం అందరూ గమనించాలి. అదేవిధంగా మేడిగడ్డలో కానీ అన్నారం సుందిలలో బ్యారేజీల నిర్మాణం యొక్క నిర్ణయం మరి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి కూడా స్పష్టంగా జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ పేర్కొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ ప్రభుత్వమే ఒక రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ కమిటీ వేసింది. అంటే మరి అప్పుడు తుమ్మడి దగ్గర ఆల్రెడీ నిర్మాణం ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది, మరి మేడి దగ్గర కట్టాలా వద్దా అనే విధంగా 5 రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్, చీఫ్ ఇంజనీర్స్, ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ఇరిగేషన్ వాళ్ళ గురించి కూడా స్వయాన ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు శాసనసభలో అన్నాడు. ఆయన నేను 5 ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్స్ వేసిన మరి ఈ మేడిగడ్డ దగ్గర ప్రాజెక్ట్ కట్టాలన్నా వద్దా అని వారేసిన కమిటీయే మరి మళ్ళీ ఇది ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్. Expert committee had extensively studied the merits and demerits of the barrage being constructed at Tummadiyatti and at Medigadda and concluded that the construction of barrage at Medigadda is not advisable and also not economical. On the other hand, the expert committee recommended to construct barrage at Vemanapalli on Pranahita River, which is quite close to Tummadiyatti. So the expert committee appointed by the KCR government, వాళ్ళే
మేడిగడ్డ దగ్గర కట్టొద్దు, ఇక్కడ పైసలు వృధా అవుతాయి, ఇది నాట్ ఎకనామికల్, నాట్ వయబుల్ అని చెప్పి స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, it is abundantly clear that the government has not considered the report of the expert committee. Then the omission is to consider the report of the expert committee cannot be inadvertent also or accidental. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు శాసనసభలో 31st March 2016 నాడు he stated that the government has engaged the services of retired chief engineers who retired experts in irrigation. ఆ ముఖ్యమంత్రి శాసనసభలో నేను 5 రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్స్ ని ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని ఈ తుమ్మడిగడ్డ నుంచి మేడిగడ్డ షిఫ్టింగ్ విషయంలో నేను అపాయింట్ చేసినానని స్పష్టంగా చెప్పిండు. అదే విధంగా హరీష్ రావు గారు ఈ కమిషన్ కి ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ లో కూడా ఇది ఈ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్టు తనకు రిపోర్టు ఇవ్వలేదు అని చెప్పలేదు. Therefore, the government and Shri K. Chandrasekhar Rao, then CM, and Shri T. Harish Rao, the then Minister of Irrigation, intentionally have not considered the report of the expert committee. Shasana Sabalo varu KCR garu maatladina vishayam, there is no Pranahita, there is no Chevella. I am making this clear. We should see the availability of water. I have clearly projected that there is availability of water at Medigadda. There is 500 TMC of water more compared to Tummadiyatti. Idi pachi abaddamu. CWC has nowhere said this. CWC has said Tummadiyatti దగ్గర వాటర్ ఉంది, మేడిగడ్డ దగ్గర వాటర్ ఉంది. కానీ షిఫ్ట్ చేసే నిర్ణయం మొత్తం ఈ కొలాప్స్ కి కారణం, ఆ కారణం చూపెట్టి షిఫ్ట్ చేసింది. తుమ్మడిగడ్డ దగ్గర కూడా నీళ్లు ఉన్నాయని చెప్పి CWC స్పష్టంగా తెలియజేసింది. It should be held that Shri S.K. Joshi, Shri C. Muralidhar and Shri B. Hariram suppressed the report of the expert committee with malicious intention to enable the then Minister for Irrigation and then the Chief Minister to go ahead with their intention to construct barrage at Medigadda. Thus, by suppressing this report, they facilitated to construct barrage at Medigadda. They indulge in this malicious act at the cost of huge public money and putting the economy of the state at stake. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని శాశ్వతంగా ప్రమాదంలో పెట్టే విధంగా మేడిగడ్డలో నిర్మాణం చేశారు అని జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ లో ఉన్న మాటలు. నెక్స్ట్, ది Commission has noted in the suppression of the report of the expert committee that the action to be taken shall be severe for the reason that had this report not been suppressed, construction of barrage at Medigadda could not have been taken up. అదే విధంగా 2023లో కూడా డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ CWC 24 మార్చిన రాసిన లేఖ ఏంటంటే, the best site for locating a diversion structure is in a straight reach of the river, wherein the velocity of the flow should be fairly uniform and the sectional area of the river fairly constant. However, in case of Medigadda barrage, the following views are offered. The width of the river contracts suddenly just downstream of Medigadda barrage, which may cause heading up of water downstream of barrage and subsequent failure. Ante experts, all experts in the country have said Medigadda barrage is not the right location to build a barrage. Then administrative sanction for the 3 barrages. The obvious conclusion from the above facts is that the DPR submitted by the WAPCOs has not been considered and appreciated before awarding of works. It is noticed during the construction that the difference between the length of the barrage and the width of the river and a new block in between block 1 and 2 has to be planned. ఇంతకంటే సాంకేతికంగా మరొక తప్పు ఉండొచ్చు అని అంటున్నా. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద బ్యారేజ్ కి విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ కి తేడా ఉంటే బ్లాక్ 1 and 2 మధ్యలో ఇంకొక బ్లాక్ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చింది.
అది వాళ్ళ పనితీరు అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. దెన్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు, it can conclusively be held that the issuance of GO 231, 232 and 233 dated 1/3/2016 according administrative approval of rupees 2,591 crores for construction of Medigada project is not placed before the cabinet and is issued pursuant to the orders of the Minister of Irrigation and the Chief Minister. మరి క్యాబినెట్ ముందుకు తీసుకుపోకుండా ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి 2,591 కోట్లతో మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి ఆమోదం ఇచ్చారు. ఇది ఇల్లీగల్, ఇది అగేన్స్ట్ బిజినెస్ రూల్, ఇది చట్ట వ్యతిరేకమని జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ పేర్కొంది. The commission does not see any compelling urgency in taking such decision by the irrigation minister and the chief minister alone, and this irregularity is more so in the light of the fact that the cabinet has not ratified the same. Then decisions that unduly favored agencies leading to financial loss. Agencies and the contractors. In the review meeting dated 9 December 2017, the Chief Minister directed to ensure the additional work not covered in the scope of agreements to existing contractors. Additional works అప్పుడున్న కాంట్రాక్టర్స్ కి నామినేషన్ బేసిస్ మీద జరిగింది. అది ముఖ్యమంత్రికి అధికారం లేదు, క్యాబినెట్ కి రావాల్సిందే. దిస్ యాజ్ పర్ బిజినెస్ రూల్స్. Main components like guide bunds and flood banks treated as additional works and given a nomination basis. The government agreed to execute coffer dam and guide bunds which were in the contractor's scope of work, citing verbal instructions from Chief Minister. Citing verbal instructions from Chief Minister, this resulted in huge additional burden on the exchequer. Works worth 369 crore rupees were added in RE1 without basis in DPR, which the commission termed, ఈ సెంటెన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి. కమిషన్ టర్మ్ దిస్ as clinching evidence of an intent to siphon public funds to unduly favor agency. అంటే ప్రజా డబ్బుని మరి కాంట్రాక్టర్స్ కి ఫేవర్ గా చేయడానికి ఇదొక మరి ఈ రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ ద్వారా చేసిన విషయం జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ లో పేర్కొంది. ఫెయిలియర్ ఇన్ O&M ఇన్ ద రోల్ ఆఫ్ దెన్ సీఎం. దయచేసి మీరు అందరూ గమనించాలి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యారేజీలకి డ్యామ్లకి తేడా ఏంటంటే, బ్యారేజెస్ ఆర్ ఓన్లీ మెంట్ టు రెగ్యులేట్ వాటర్. బ్యారేజెస్ ఆర్ నాట్ మెంట్ టు స్టోర్ వాటర్ వరల్డ్ ఓవర్. And normally barrages storage capacity, storage is never kept more than 2-3 TMC in Telangana, in Andhra, all over India, all over the world. In the case of these barrages, because of being publicity hungry, these 3 barrages were kept full to the brim. After inauguration, not permitting maintenance, not permitting repairs, and Justice Ghosh Commission has pointed out that keeping the barrages full for a long period of time is one of the causes for the collapse of the barrage. బ్యారేజ్లలో ఎక్కువ నీళ్లు స్టోరేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. అది ఓన్లీ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వాటర్, డైవర్షన్ ఆఫ్ వాటర్. మరి స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారి, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆ బ్యారేజీలు నింపి ఆ ఫోటోలు తీసుకొని గోదావరి జలకళ అని పబ్లిసిటీ చేసుకొని మరి అది కూడా ఈ బ్యారేజీలు కొలాప్స్ కు ఒక కారణమని జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ పేర్కొన్నది. One of the factors of failure of proper operation and maintenance and consequential failure of barrages on account of impounding of water, it has categorically been observed and held that the then Chief Minister has directed the authorities to store in the water in the barrages to the full capacity for the purpose of lifting of water through pump houses. Therefore, this is the words of the Justice Ghosh Commission. The then Chief Minister acted against the interests of the state
and have no sincere, honest, and conscientious mind to protect and safeguard the three barrages constructed at huge cost of thousands of crores of public money. The Chief Minister acted not as the head of the government, but as the administrative executive himself. The Commission further held involvement and directions of the then Chief Minister minutely towards planning, construction, and planning of these three barrages is a cause and result of irregularities and distress to these three barrages. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ప్రతి చిన్న విషయంలో రాజకీయ జోక్యం చేసుకోవడం వల్లనే ఆ మూడు బ్యారేజెస్ కూలిపోయినాయి అనే విషయం ఈ కమిషన్ రిపోర్ట్లో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. From the formation of the state of Telangana on 2nd June 2014 till 1st March 2016, it is a sole decision. This is the Justice Ghosh Commission report based on written evidence and affidavits of the then engineers. It is a sole decision of the then Chief Minister from the stage of conceptualization of Kaleshwaram project, allegedly as part of re-engineering of Pranayita Chevalla project, and to take up construction of these three barrages. మరి ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఈ యొక్క ప్రాణహిత చేవల్ల ప్రాజెక్టు మార్చి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుగా మార్చడం, ఈ రీఎంజినీరింగ్ కూడా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఇది సొంత నిర్ణయం చెప్పి ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్లో మరి తేట తెలంగా చెప్పడం జరిగింది. ది alleged non-availability of water at Tummadiyetti is not the correct, and the decision of construction of barrage at Medigadda and also at Annaram and Sundilla is solely of then Chief Minister. On the then Minister for Irrigation, Shri T. Harish Rao, along with the Chief Minister, intentionally have not considered the report of the expert committee. Aanati irrigation mantri kuda expert committee remote పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. It can be categorically held that there is rank irregularity from the stage of conceptualization of Kaleshwaram project till the issuance of administrative approvals. This is not the decision of the government but of individuals. The proposal and decision to construct the barrages at Medigadda, Annaram and Sundilla is of the then irrigation minister and chief minister. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తుమ్మడియట్టి దగ్గర 205 టీఎంసీలు నీళ్లు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆనాటి కేంద్ర మంత్రి ఉమాభారతి ఇక్కడికి లేఖ రాసిన విషయం కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఆ లేఖలో కానీ ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఇంజనీర్స్ లేఖలో కానీ ఎక్కడ కూడా అసలు ఏ లాజికల్ కారణం లేదు. జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ లో అన్ని విషయాల్లో తుమ్మడియట్టి నుంచి మేడిగడ్డకి ప్రాజెక్టు మార్చడానికి ఎటువంటి లాజికల్ రాషనల్ కారణం లేదు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా అవుపడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. అదే విధంగా సేమ్ థింగ్ ఆ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ రిపోర్ట్ మరి ఆ రోజు ఫాలో అవుతుంటే మేడిగడ్డలో బ్యారేజ్ నిర్మాణం జరగకపోయే విషయం జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ లో దే హావ్ రిటన్ ది రిపోర్ట్. అదే విధంగా మేడిగడ్డకి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఆ నోట్ ఫైల్ పై ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ అండ్ ముఖ్యమంత్రి సంతకం పెట్టి ఆమోదం ఇచ్చారు. అది క్యాబినెట్ ఆమోదం లేదు. అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకపోవడం దిస్ ఇస్ ఇల్లీగల్ అని చెప్పి జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ హస్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దేర్ షుడ్ హావ్ బీన్ ఎ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు బి బిల్ట్ ఎట్ మేడిగడ్డ. In the present case, the shifting of location of barrage to Medigadda on the alleged ground of availability of water is decision of then Chief Minister. And this decision is taken suppressing the report of the expert committee under GO 28. Right from the beginning till the stage of inauguration of barrages by impounding water at the peril of the health of the barrages
is done with the instructions of then Chief Minister. These are the words of Justice Ghosh Commission report. The then Minister for Finance and Planning remained as a tacit perpetrator, and then Minister for Irrigation allowed the then Chief Minister to fulfill his desire. In fact, the then Chief Minister, being political executive, functioned as an administrative executive also in implementing the policy of the government, and the manner of planning and execution caused huge loss to the state public exchequer. These are the words of Justice Ghosh Commission report. It can be conclusively be held that the issuance of GO 231-232 dated 1/3/2016, according administrative approval of rupees 2591 crores for construction of Medigadda project, is not placed before the cabinet and is issued pursuant to the orders of the Irrigation Minister and the Chief Minister. The Commission does not see any compelling urgency in taking such decisions by Irrigation Minister and Chief Minister alone, and this irregularity is more so in the light of the fact that the Cabinet has not ratified the same. When the Government Order 231, 232 and 233 are not placed with the Cabinet for approval or ratification, and thereby there is violation of the business rules of the government, the Irrigation Minister and the Chief Minister shall also be held liable for violation of the business rules of the government. In this regard, the evidence of then Irrigation Minister is false and cannot be substantiated his deposition. He acted complicity, allowing CM to take over the administrative role. The then Irrigation Minister gave instructions at random, and Minister for Finance and Planning conducted himself apathetical towards the finance and economic health of the state. It is these words, దయచేసి అందరూ గమనించాలి. They're very, very crucial to the whole Ghosh Commission report. It is the then CM who can be directly and vicariously accountable for the irregularities and the illegalities in planning, construction, completion, operation and maintenance of the 3 barrages. I will read out again. It is the then Chief Minister who can be directly and vicariously means indirectly, accountable for the irregularities and the illegalities in planning, construction, completion, operation and maintenance of 3 barrages. Then another example that the government has brought to the notice of the Ghosh Commission has been that the decision to change to secant piles was in a meeting chaired by the Irrigation Minister on 9th January 2017. Then the then Finance Minister, Shri Itala Rajender, demonstrated the words of the Commission, demonstrated lack of commitment and integrity in safeguarding the financial and economic health of the newly formed state, pleading ignorance of crucial financial decisions relating to the project. He simply said, I don't know what is happening. Then I will quickly go through the what the terms of reference we have given and what the Ghosh Commission report has said. Conclusion on terms of reference. The report systematically dissects the various stages of the Kaleshwaram project, highlighting critical failure at each stage. Then to inquire into the negligence, irregularities and lacunae in planning, design and construction of Medigadda, Annaram and Sundilla barrages. ఎవరి నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఎవరి మరి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వల్ల, ఎవరి లోపం వల్ల ఈ 3 బ్యారేజెస్ అంటే వాళ్ళు ఇది Ghosh Commission report లో sole decision of Chief Minister. The decision to construct the barrages of Medigadda, Annaram and Sundilla was a sole and individual decision of then Irrigation Minister and Chief Minister. There was no formal decision of the government in this regard. Suppression of expert report. అంతకుముందు
5 రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్లు ఎవరైతే వారినే కేసీఆర్ గారే శాసనసభలో ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నారు, వాళ్ళ రిపోర్ట్ ని కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టి దే గో హెడ్ విత్ ది మేడిగడ్డ బ్యారేజ్. నెక్స్ట్, మిస్లీడింగ్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ సైట్ షిఫ్ట్. తుమ్మడి ఎటు దగ్గర నీళ్లు లేవని షిఫ్ట్ చేశారు, అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కమిషన్ చెప్పింది. ల్యాక్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్. ఈ స్థాయి ప్రాజెక్ట్ ని తప్పనిసరిగా క్యాబినెట్ ఆమోదం ఉండాలి. క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకుండా ఈ మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిల్లా బ్యారేజ్ నిర్మాణం చేయడం ఇది చట్ట వ్యతిరేకం, ఇల్లీగల్, ఇర్రెగ్యులర్ అని చెప్పి జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ has placed in the report. Absence of comprehensive DPR and parallel work. మీరు వినాలి, మీరు వర్క్స్ were awarded and commenced even before the DPR was finalized or vetted by Central Water Commission. The CWC noted that the project's cost estimate was being examined as late as May 2018. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్స్ ఏమో మార్చి 2016లో ఇచ్చిండ్రు, కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చిండ్రు, పని మొదలు పెట్టిండ్రు. సిడబ్ల్యూసికి ఏమో ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి మే 2018 కూడా అదే వర్క్ నడుస్తుంది. ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత డిపిఆర్ వ్యాప్కోస్ గేమ్. అదేవిధంగా వ్యాప్కోస్ నుంచి ఫైనల్ డిపిఆర్ రాకముందే ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాసిండు. 11 ఫిబ్రవరి 2016లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 71,000 కోట్లని ఆ లేఖ ఈ జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ హస్ స్టేటెడ్. అంటే ఫైనల్ డిపిఆర్ రాలేదు. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి లేఖ రాస్తాడు, ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇంత అవుతుందని. అదేవిధంగా KPCL's failed role. The Kaleshwaram Irrigation Project Corporation Limited established a special purpose vehicle to plan, appraise, approve, release funds, implement, manage, operate, monitor and evaluate the project and seek financial support, has not played its role. It has only been raising loans and issuing checks. అదేవిధంగా CWC's advice on the project was to award on a turnkey basis, but the contracts were awarded on a lump sum basis. అదేవిధంగా ఈ రివైజ్డ్ అప్రూవల్స్ లో అన్ని విధాలుగా కాస్ట్ పెంచుతూ పోయిన విషయం కూడా జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ హైలైటెడ్ ఇన్ సెవరల్ ప్లేస్. So I'm trying to speed up now. On revised estimates, on the estimates, Justice Ghosh Commission has mentioned several places. మరి పలుమార్లు ప్రస్తావించిండ్రు, ఎస్టిమేట్స్ ఎక్కువేసిండ్రు, పదే రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ పెంచిండ్రు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ని several times they have raised the cost అనే విషయం వాళ్ళు మనవి చేశారు. It is not changing. ఓకే. అదేవిధంగా O&M యాక్టివిటీలో, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీలో పూర్తిగా వైఫల్యం అయిన విషయం చాలా స్పష్టంగా ఘోష్ కమిషన్ పేర్కొన్నది. అదేవిధంగా అసలు ఏమీ O&M లేదు. ఇనాగ్రేషన్ తర్వాత నీళ్లు నింపేసిండ్రు, ఆ తర్వాత అప్పుడున్న ఇంజనీర్లే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు. అసలు ఏం మెయింటెనెన్స్ లేదు, రిపేర్ లేదు, ఏం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు నీళ్లు నింపను, మేము నీళ్లు నింపేసినాం అంతే. అది నీళ్లు నింపే ఉన్నాయి. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కొలాప్స్ అయిన రోజు 10.5 TMCల నీళ్లు నేల. అదేవిధంగా కంటిన్యూస్ ఇంపౌండింగ్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పింది ఇది ఘోష్ కమిషన్. కంటిన్యూస్ గా నీళ్లు ఈ స్థాయిలో మీరు స్టోరేజ్ చేసినందుకే ఈ బ్యారేజెస్ కొలాప్స్ అయిపోయినాయి. ఒక కారణం చెప్పడం జరిగింది. కంప్లీట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ O&M, కంటిన్యూస్ ఇంపౌండింగ్ ఆఫ్ వాటర్, ల్యాక్ ఆఫ్ మాన్యువల్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్. అసలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కే O&M మాన్యువల్ లేదు. మరి O&M యూనిట్స్ ఇన్ఎఫెక్టివ్నెస్. నెక్స్ట్, అదేవిధంగా క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఏమీ చేయలేదు. మరి ఆ విషయంలో కూడా చాలా విషయాలు ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ హస్ గివెన్.
I'll give a copy of this PPT to you. Design deficiencies. నేను మధ్యలో కొన్ని చదువుతున్నాను. The barrages designed on permeable foundations were utilized as storage structures, which is against standard practices. Designs were prepared without proper field studies and investigations and with inexplicable delay. Construction defects. In Medigadda, a cavity is filled with soil instead of sand, and inferior construction of plinth slab and joint were observed at Pier 20. Discrepancies in concrete testing, shooting flows and high shooting velocities, inadequate quality control. మరి అదే విధంగా వాళ్ళు ఆనాడు ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితున్న సమయంలో వాళ్ళు చేసిన incorrect and casual way, wrongful completion certificates, extension of time granted in a casual manner without penalty on agencies, alleged wrongful collusion with agencies, premature release of bank guarantees, relaxation of contract conditions. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ఎన్ని లోపాలు జరిగాయో చాలా స్పష్టంగా మరి ఘోష్ కమిషన్ has pointed out all these things. I'll just quickly go through all these things. అదే విధంగా దీనికి పొలిటికల్ హెడ్స్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, IAS ఆఫీసర్స్ రెస్పాన్సిబుల్, ఇంజనీర్స్ రెస్పాన్సిబుల్, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు టేక్ అప్ ద డ్యామేజ్ వర్క్, KAPCL responsibility, funding and loans, lack of financial discipline, insurance and dam break analysis. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు sole decision maker for Medigadda, Annaram and Sundilla barrages, functioned as administrative executive, directed impounding of water at barrages peril. అంటే బ్యారేజ్ ప్రమాదకరంగా చేరే వరకు నీళ్లు నింపి ఉంచాల్సిన పరిస్థితి ఆయన ఆదేశాల వల్ల ఏర్పడది. Liable for irregularities and illegalities. Then irrigation minister, liable for irregularities, allowed chief minister to fulfill desires. Then minister for finance and planning, tacit perpetrator, oblivious, ignorant of financial implications and rules, lacked commitment and integrity in safeguarding state finances. అదే విధంగా ఆనాటి అధికారులు శ్రీ SK జోషి గారిని liable for serious lapses, శ్రీమతి Sabharwal liable for action, not named individually, additional secretary finance, finance secretary, secretary irrigation liable for action, principal secretary, special CS in irrigation department liable for negligence and connivance, all members of Kaleshwaram Corporation Board collectively liable for financial decisions. Muralidhar Rao garu, engineer in chief, liable for dishonest suppression and overreach of authority. Members of high powered committee liable for gross irregularities and facilitating illegal decisions. E&C Venkateshwarlu liable for action. Hariram C. Kaleshwaram liable for action. Then all the CDO engineers, Mr. T. Srinivas, A. Narendra Reddy, then several engineers, and most of the executive engineers and SCs who are involved in the barrage construction have been held for liable for appropriate action by the Ghosh Commission. Then I don't want to keep on repeating the names of the engineers. Then in the dam safety engineers, also very clearly the Ghosh Commission has found that the executing agencies L&T, Afcons and Navayuga have been hand in glove with the project authorities, acted with malicious intention for undue benefit. They should be made responsible for rectifying defects at their own cost. They have obtained false completion certificates on a issue. Ghosh Commission has mentioned in the report. So the same issues are repeated here, so I will not take more time on this.
For example, I'll just read out some things. Annaram Barrage, completion certificate was issued even where certain protection works and foundational checks were still pending. Sundilla Barrage, there was no conclusive evidence of foundation stability being verified and key contractual obligations under the defect liability clause were not met at the time of certification. అదేవిధంగా rejection of L&T's claim on design execution. There is email correspondence to show that the design was done with correspondence between the department and L&T. So L&T is also responsible along with CD officials. Key findings: no proper planning, wrong estimates, illegal approvals, contracts awarded illegally, revised estimates malicious, undue favors to agencies, extension of time granted collusively, designs fundamentally defective, poor quality control, defective construction, no operation maintenance, no manuals, no agreements. There is no maintenance agreement at all. Illegal completion certificates and bank guarantee being released to the contractor. Financial mismanagement, heavy off-budget borrowings, no revenue of Kaleshwaram Project Corporation Limited. Sorry, look at the cost overrun. The project initially conceived at 38,500 crores for Pranayita Chevalla, escalated to 71,000 crores for Kaleshwaram. This is as per then Chief Minister's letter, and later saw వాళ్ళ సమయంలోనే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అప్రూవల్స్ 1,10,000 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు సిఏజీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ద కాస్ట్ ఈజ్ లైక్లీ టు క్రాస్ 1,47,000 కోట్లు. Infructuous expenditure. Whatever was done at Tummadihatti, approximately 11,500 crores has become infructuous work and expenditure. KPCL raised loans of 87,000 crores. 87,000 crores, 449 crores as of March 22 with state government guarantees. The report highlights that the burden of repayment of the loan and interest has fallen on the state budget. Just to give you some idea, I'm just highlighting these figures. As of September 2024, ante almost a year back, rupees 29,000 crores has been paid towards principal and interest, towards the irrigation loan, towards the Kaleshwaram loan. The balance principal is 64,000 crores with approximate additional interest payable is 41,000 crores. మీడియా మిత్రులారా దయచేసి గమనించండి. ఇక ఫ్యూచర్లో ఎంతకైతుందో నిరుపయోగంగా ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మీద ఇప్పటికే ఈ అంకెలు మేమేం చెప్పలేదు. జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ has gone through all the reports and said సెప్టెంబర్ 24 వరకే 29,000 కోట్లని ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కింద కట్టినాము. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ బ్యాలెన్స్ 64,000 కోట్లు, అడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ 41,000 కోట్లు. అంటే ఈ రోజుకే అంటే ఇంకా ప్రాజెక్ట్ మీద ఖర్చు పెట్టాల్సిన అమౌంట్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు లోన్ రీపేమెంటే 1,05,000 కోట్ల అనే విషయం మరి మీడియా అందరికీ మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజానీకానికి తెలియజేసుకున్నాం. అదేవిధంగా మరి లోన్స్ were diverted and transferred to the government and used for margin money, loss for undue favors. Okay, next. Sir, this is about KPCL, the Kaleshwaram Corporation ద్వారా చాలా అవకతవకలు జరిగాయి. ఈ కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ ద్వారా డీప్ గా ఎగ్జామిన్ చేయాలని ప్రభుత్వానికి కమిషన్ has recommended. Okay. Now I'll give you a summary of findings. The commission concludes that the entire project was characterized by rampant and brazen procedural and financial irregularities. The report underscores that the Kaleshwaram project
intended as a lifeline of the state of Telangana. That is, you please, every word is important. The commission report lo, the report, this is Justice P.C. Ghosh commission report. The report underscores that the Kaleshwaram project, intended as a lifeline of the state of Telangana, became a colossal waste of public money due to a profound failure of governance, planning, technical oversight, and financial discipline driven by the individual decisions and undue influence of political leadership. ఇది మీరందరూ కూడా చైతన్యవంతమైన తెలంగాణ మీడియా మీరు ఇది గమనించాలి. తెలంగాణ ప్రజలకి రైతులందరికీ తెలియజేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ చివరిగా the commission of inquiry report dated 31st July 2025 pertaining to allegations of irregularities and embezzlement of public funds through corrupt practices in the construction of the Medigadda, Annaram and Sundilla barrages, the Kaleshwaram project, is now placed before the Council of Ministers. Today it was placed in the Council of Ministers. నేను ఈ ప్రెజెంటేషన్ కూడా కొంత తగ్గించి చెప్పాను. దాని సారాంశం, you want a copy of the presentation, we'll give it to you. Basically, the decision to shift from Tummadiyatti to Medigadda was wrong. There was gross financial indiscipline and financial wrongdoings. Medigadda being filled up in a barrage was wrong. ఇటువంటి ఎన్నో కారణాల వల్ల మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కొలాప్స్ అయిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ లో చాలా చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. I will give you a copy of my PPT. Now I request the Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister to continue. After that, the CM will speak. మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారితో పాటు నా తోటి సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు అందరం కలిసి ఈరోజు మీ ముందు భారత సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శ్రీ పినాకి చంద్రబోస్ కమిషన్ రిపోర్ట్ కాళేశ్వరం పైన ఇచ్చినటువంటి అంశాల సంబంధించి వారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు సంబంధించిన అంశాలపైన ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు డీటెయిల్డ్గా మీ అందరికి కూడా స్పష్టంగా పాయింట్ బై పాయింట్ వివరించారు. కొన్ని విషయాలు నేను తెలుగులో మీ దృష్టికి తీసుకురావాలనే ఆలోచనతోనే మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలిసిందే 14/3/2024 నాడు జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ని, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. జలవనరుల కోసమే కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,00,000 కోట్ల పైబడి కట్టినటువంటి కాళేశ్వరం మేడిగడ్డ కుంగిపోయి కూలిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం అయిపోయినటువంటి సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ని ఘోష్ గారిని నియమించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి వారు సుదీర్ఘంగా దీనిపైన లోతుగా అందరి వాదనలు విని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారితో సహా, ఆనాటి ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి గారితో సహా, ఆనాటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారితో సహా అనేక మంది వాటికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలందరితో మాట్లాడిన తర్వాత
వారి సమగ్రమైనటువంటి ఒక రిపోర్ట్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జూలై 31, 2025 నాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరిగింది. ఆ సమర్పించినటువంటి నివేదిక ఆధారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీటిపారుదల, అట్లాగే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జిఏడి, ప్రభుత్వ కార్యదర్శి న్యాయశాఖ, వీరు ముగ్గురితో అధికారులతో ఒక కమిటీ వేసి ఆ రిపోర్ట్ని క్షుణ్ణంగా చదివి క్యాబినెట్కి పెట్టవలసిందిగా ప్రభుత్వం ఆదేశించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించిన దానిపైన ఈ ముగ్గురు అధికారులు సమర్పించినటువంటి ఆ రిపోర్ట్ బేస్ చేసిన రిపోర్ట్ని ఈరోజు క్యాబినెట్లో మా అందరి ముందు ఉంచటం, దానిపైన స్పష్టంగా గౌరవ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. దీని ద్వారా ప్రధానంగా అంటే ఇది మేము చెప్పేటువంటి అంశాలు ఏవి కూడా రాజకీయపరమైన ఆరోపణలు కావు, ఇది ప్రభుత్వపరమైనటువంటి రిపోర్ట్ కూడా కాదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్. ఘోష్ గారిచే నియమించబడినటువంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్, వారిచ్చినటువంటి అంశాలను మాత్రమే మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో ప్రధానంగా వారు చెప్పినటువంటి అంశాలు 3 బ్యారేజీల ప్రణాళిక, నిర్మాణం, పూర్తి నిర్వహణ మరియు నిర్వహణలో జరిగిన అవకతవకలు మరియు అక్రమాలకు ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా జవాబుదారిగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు వ్యవహరించారు. ఆయన సూక్ష్మంగా ప్రమేయం మరియు ఆదేశాలు ఈ 3 బ్యారేజీల అవకతవకలకు కారణం మరియు ఫలితం కూడా, దీని దుస్థితికి కూడా వారే కారణం. ఇంత స్పష్టంగా వారు స్పష్టమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ కూడా దీంట్లో రాశారు. అట్లాగే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి 31/3/2016 ఆనాడు మీ అందరూ గుర్తుండి ఉంటుంది, రాష్ట్ర శాసనసభలో ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. తుమ్మిడిహట్టి దగ్గర నుంచి మేడిగడ్డ దగ్గరికి నేను మార్చడానికి కారణాలు చెప్తూ ఆడ నీళ్లు లేవని, తర్వాత రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్తో కూడినటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ, నిపుణుల కమిటీ సూచనల పరిగణలో తీసుకొని నేను మేడిగడ్డ దగ్గర మొదలు పెడుతున్నానని చెప్పి శాసనసభలో కూడా వారు చెప్పారని చెప్పటం కాకుండా, ఆ చెప్పింది కూడా వాస్తవం కాదు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా వీరు ఈ జ్యుడిషియల్ రిపోర్ట్లో, కమిషన్ రిపోర్ట్లో స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ రిపోర్ట్ని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు పరిగణలో తీసుకోకుండా ఆయన స్వంత నిర్ణయంగా మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఆధారంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని చాలా స్పష్టంగా ఈ కమిషన్ రిపోర్ట్లో కూడా చెప్పారు. అంటే ఆనాడు వారు సొంతగా నిర్ణయం తీసుకోవటమే కాకుండా ఆనాటి శాసనసభను కూడా తప్పుదోవ పట్టించారు. ప్రభుత్వం మరియు అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు మరియు అప్పటి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా శ్రీ టి హరీష్ రావు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిపుణుల కమిటీ నివేదికను పరిగణించలేదు. అట్లాగే అప్పటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించారు మరియు వేల కోట్ల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన 3 బ్యారేజీలను రక్షించడానికి నిజాయితీ మరియు మనస్సాక్షి లేని మనసు కలిగిన మనిషిగా ఉన్నారు. అట్లాగే వారు ఇంకా కొన్ని అంశాలు స్పష్టంగా కూడా చెప్పారు. ప్రణాళిక, నిర్మాణం మరియు నిర్వహణలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ప్రమేయం మరియు సూచనలు, అక్రమాలకు కారణం మరియు ఫలితం మరియు ఈ 3 బ్యారేజీలకి
ఇబ్బంది. అంటే వారు చేసినటువంటి ప్రణాళిక, నిర్మాణం, నిర్వహణ, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి యొక్క ప్రమేయం, వారి సూచనలు, ఇవన్నీ కారణం ఈ 3 బ్యారేజీలకి ఈరోజు కలిగినటువంటి ఇబ్బంది గల కారణం. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి నుంచి 2/6/2014 1/3/2016 వరకు ఈ 3 బ్యారేజీల నిర్మాణ పరిపాలన అనుమతులు మంజూరు చేసిన తేదీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రాణేత చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు యొక్క పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు భావన దశ నుండి మరియు ఈ 3 బ్యారేజీల నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం కేవలం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి యొక్క ఏకైక నిర్ణయం అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద నీటి లభ్యత లేదని ఆరోపించడం సరైనది కాదు అని కూడా చెప్పారు. అట్లాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే మేడిగడ్డ, అన్నారు మరియు సుందెళ్ల వద్ద బ్యారేజీలు నిర్మించాలన్న నిర్ణయం మంత్రి, నీటిపారుదలకు సంబంధించినటువంటి మంత్రి మరియు ముఖ్యమంత్రి యొక్క ఏకైక మరియు వ్యక్తిగత నిర్ణయం తప్ప ఇది ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అధికారిక నిర్ణయం కాదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. దీంట్లో కావాలంటే పేజ్ నెంబర్ 130, 567లో కూడా దీన్ని మెన్షన్ చేశారు. అట్లాగే కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం యొక్క ఆనాడు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి కూడా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని క్యాబినెట్లో అప్రూవ్ అయింది అని చెప్పినటువంటి విధానం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే క్యాబినెట్ అప్రూవ్ జరగలేదు. ఆయన కూడా తప్పుగా ఈ కమిషన్కి రిపోర్ట్ చేశాడని చెప్పారు. అట్లాగే అంటే ఆనాడు ఈటల రాజేందర్ గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండి క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అయింది అని చెప్పినటువంటి విధానం బయట చెప్పడం కానీ కమిషన్ చెప్పింది కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్పారు. కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో నిబద్ధత మరియు సమగ్రత లేకపోవటాన్ని ప్రదర్శించారు ఈటల రాజేందర్ గారు అని కూడా చెప్పారు. అట్లాగే ఈ ప్రాజెక్టు సంబంధించిన కీలకమైన ఆర్థిక నిర్ణయాల గురించి కూడా తెలియదని చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్పారు. అట్లాగే మార్చబడిన అన్నారం మరియు సుందెళ్ల ప్రదేశాల్లో బ్యాక్ వాటర్ స్టడీస్, టైల్ వాటర్ రేటింగ్ కర్వ్, జీడీ కర్వ్ మరియు జియోఫిజికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వంటి కీలకమైన అధ్యయనాలు జరగలేదు అని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. సరైన క్షేత్ర అధ్యయనాలు మరియు పరిశోధన లేకుండా మరియు వివరించలేని ఆలస్యంతో డిజైన్లు తయారు చేయబడ్డాయి. ఈ రకంగా ప్రతి అంశంలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఏకైక నిర్ణయమని, దీనికి క్యాబినెట్ అప్రూవల్ లేదని, అట్లాగే మార్చడానికి అక్కడ నీటి లభ్యత లేదని చెప్పినటువంటి వాదన కూడా కరెక్ట్ కాదని, అట్లాగే రిటైర్డ్ ఇంజనీర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ కమిటీతో నేను ఈ నిర్ణయాన్ని మార్చి ఇక్కడ మేడిగడ్డ పెడుతున్నానని అసెంబ్లీలో చెప్పిన విధానం కూడా కరెక్ట్ కాదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పటం ద్వారా జ్యుడిషియల్ కమిషన్ గారు వాస్తవాలన్నీ ఈరోజు మన ముందు ఉంచారు. 3 బ్యారేజీలు నిర్మించాలనే నిర్ణయం క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ నివేదిక ప్రకారం క్యాబినెట్ ఆమోదించబడిందని శ్రీ ఈటెల రాజేందర్ ఇచ్చిన సాక్ష్యం పూర్తిగా తప్పు అని స్పష్టంగా రాశారు. అట్లాగే మరికొన్ని అంశాలు కూడా చాలా స్పష్టంగా, అంటే చాలా పెద్ద రిపోర్ట్ ఉంది, నేను కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మాత్రమే చెప్పి ముగిస్తాను. విపరీతమైన మరియు కఠినమైన విధానపరమైన మరియు ఆర్థిక అవకతవకలతో, మరొకసారి చదువుతున్నాను, విపరీతమైన మరియు కఠినమైన విధానపరమైన మరియు ఆర్థిక అవకతవకలతో వర్గీకరించబడిందని కమిషన్ తేల్చింది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి. అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జీవనాడిగా ఉద్దేశించబడిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు మరియు రాజకీయ నాయకత్వం యొక్క అనవసర ప్రభావంతో నడిచే పాలన, ప్రణాళిక, సాంకేతిక పర్యవేక్షణ మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ యొక్క తీవ్ర వైఫల్యం కారణంగా ప్రజాధనాన్ని భారీగా వృధా చేసిందని నివేదిక నొక్కి చెప్తుంది. ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలతో ఈరోజు
కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఈరోజు క్యాబినెట్ ముందు ఉంచటం, ఆ క్యాబినెట్ సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకుని వచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా బహుశా నేను మళ్ళీ మొదట్లో చెప్పినట్టే మరొకసారి స్పష్టంగా ఇవేవి మా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయాలు కావు, రాజకీయపరమైన ఆరోపణలు అంతకంటే కావు. కేవలం an independent judicial enquiry report పెద్దలు జస్టిస్ శ్రీ పినాకి చంద్రబోస్ ఘోష్ గారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలని మేము ఉంచాం. దయచేసి వీటన్నిటిని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతాం. థ్యాంక్ యూ. పత్రికా మిత్రులకు నమస్కారం. 2007-8 సంవత్సరంలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించిన ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరంన్నర తర్వాత ప్రాజెక్టు రీడిజైనింగ్ల పేరు మీద తుమ్మిడిహెట్టి దగ్గర నుంచి చేవెళ్ల వరకు నీళ్లు తీసుకురావాలన్న ప్రణాళికల్ని చంద్రశేఖరరావు గారు మార్చి మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ళ ప్రాంతాలలో బ్యారేజీలు నిర్మించి తద్వారా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లిలో నీళ్లు ఎత్తిపోసి అక్కడ నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతంలో సాగునీటి వసతులు కల్పిస్తా అని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది. 2015-16లో మొదలుపెట్టిన ఈ పనులు 2018-19లో పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినని చెప్పి ఆనాటి ప్రభుత్వం చంద్రశేఖరరావు గారు చెప్పడం జరిగింది. నిర్మాణం జరిగిన 3 సంవత్సరాల లోపే 2023 అక్టోబర్ ప్రాంతంలో మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కుంగిపోవడము, అన్నారం, సుందిళ్ళ బ్యారేజీలు పగుళ్ళు రావడము, ఆనాడు ప్రాజెక్టులు ప్రమాదంలో పడ్డాయి అని సాంకేతిక నిపుణులు, నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీతో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు గుర్తించి వాటి మీద విచారణ చేసి ఆ విచారణ సందర్భంగా ప్రణాళికల లోపం, నిర్మాణ లోపం, నిర్వహణలో లోపం, డిజైనింగ్, కన్స్ట్రక్షన్, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్లో లోపాలు ఉన్నాయి. దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరగాలని ఆనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే నివేదికలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నేను, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ను సందర్శించి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆనాడు బట్టి విక్రమార్క గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాజెక్టులను పర్యటనలు చేపట్టి ఇందులో లోపభూయిష్టమైన నిర్ణయాలు, అవినీతి, ఆశ్రిత పక్షపాతము, నిర్లక్ష్య వైఖరి, ఎన్నో లోపాలతో కూడుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఈరోజు దాదాపుగా 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తిగా కూలిపోవడం, దీని మీద విచారణకు ఆదేశిస్తాం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే అని చెప్పడం జరిగింది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా ఈ విషయం స్పష్టంగా జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేస్తామని ఆనాడు మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్గా శ్రీధర్ బాబు గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మాట ప్రకారము 14/3/2024 నాడు జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఎంక్వైరీ చైర్పర్సన్గా పిసి ఘోష్ వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి చీఫ్ జస్టిస్గా, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా మొదటి లోక్పాల్కి వారే బాధ్యత వహించి ఈ దేశంలోనే న్యాయ నిపుణుడిగా, జ్యుడిషియల్ సిస్టంలో అపారమైన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా పేరు ఉన్న పిసి ఘోష్ గారిని ఈ కమిషన్ చైర్పర్సన్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. అక్కడి నుంచి దాదాపుగా 16 నెలలు ఘోష్ కమిషన్ నాటి మాజీ ముఖ్యమంత్రిని, సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రిని, ఆర్థిక మంత్రిని, ఐఏఎస్ అధికారులను,
ఇంజనీరింగ్ అధికారులను, నిర్మాణంలో పాల్గొన్న నిర్మాణ సంస్థల్ని, ప్రజా సంఘాలను, పాత్రికేయ మిత్రులను, ప్రజలు ఎవరైనా ఈ ఓపెన్ విచారణకి ఎవరైనా వచ్చి తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పొచ్చని అందరి నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం చంద్రశేఖరరావు గారిని, హరీష్ రావు గారిని, ఈటెల రాజేందర్ గారిని నోటీస్ ఇచ్చి పిలవడం ద్వారా వారిని ప్రశ్నించి వారి ప్రశ్నలకు వాళ్ళు వివరణ ఇచ్చుకోవడానికి, వాళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలకు గల కారణాలను, వారు అందించిన సమాచారాన్ని అన్నిటిని కూడా వారు విశ్లేషించడం జరిగింది. విశ్లేషించిన తర్వాత 16 నెలల తర్వాత మొన్న 31 తారీఖు నాడు 665 పేజీల సుదీర్ఘమైన నివేదికను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పీసీ ఘోష్ కమిషన్ అందించడం జరిగింది. ఆ నివేదికను పూర్తి స్థాయిలో విశ్లేషించి సంక్షిప్తంగా ఒక నివేదిక ఇవ్వడానికి ఇరిగేషన్ సెక్రటరీ, లా సెక్రటరీ, జిఐడి సెక్రటరీతో 3 అధికారులతో ఒక కమిటీని నియమించి ఆ కమిటీ నివేదికను మంత్రివర్గ సమావేశంలో మంత్రులందరూ కూడా వివరించడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా 665 పేజీల కమిషన్ నివేదికను ఈరోజు మంత్రివర్గంలో ప్రవేశపెట్టి దాన్ని మంత్రివర్గ ఆమోదం కూడా చేయడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మీడియా మిత్రులకు చెప్పాలని మంత్రివర్గ సహచరులందరితోని పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో ఉన్న ప్రధానమైన అంశాలను అన్నిటిని కూడా సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మీకు సుదీర్ఘంగా వివరించారు. అదేవిధంగా ఆర్థిక మంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు అందులో ఉన్న చాలా విషయాలను మీకు తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది. వీటి నేపథ్యంలో ఊరు మార్చి, పేరు మార్చి, అంచనాలు మార్చి, అవినీతికి పాల్పడి అక్రమాలకు పునాదులు వేసి నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈరోజు కూలిపోయింది. స్పష్టంగా కమిషన్ ఇందులో ఈ వివరాలన్నిటినీ పొందుపరిచింది. దానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు, ఐఏఎస్ అధికారులు, ఇంజనీరింగ్ నిపుణులు, నిర్మాణ సంస్థలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను విశ్లేషణాత్మకంగా వారు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నివేదికను ఈరోజు మంత్రివర్గంలో ఆమోదించడమే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి అన్ని రాజకీయ పక్షాలకు వారి అభిప్రాయాన్ని చెప్పే అవకాశం కల్పించి, ఇంక్లూడింగ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ దీని చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖరరావు గారు, ఆనాటి సాగునీటి పారుదల మంత్రులు, ఇతర మంత్రులందరూ కూడా ఆనాడు మంత్రివర్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పడమే కాకుండా చట్టసభలలో, శాసనసభలో కావచ్చు, శాసన మండలిలో కావచ్చు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పష్టంగా ఈ నివేదిక పట్ల ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా చెప్పడానికి అవకాశం కల్పించాలని ఈరోజు మంత్రివర్గ సమావేశంలో మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అందుకే ఈ 665 పేజీల నివేదికను తొందరలోనే శాసనసభ, శాసన మండలి సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఈ నివేదికను ప్రవేశపెట్టి అందరి అభిప్రాయాలు పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత భవిష్యత్ కార్యాచరణను, కమిషన్ సూచించిన సూచనలను అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది. ఎవరది? అవునా, న్యాచురల్ కదా, వాళ్ళు అదే విధంగా మాట్లాడతారు కదా, వేరే రకంగా ఎందుకు మాట్లాడతారు? ఒకవేళ అదే అయితే ఆ కమిషన్ ముందుకెళ్ళి వాళ్ళు ఎందుకు సమాచారం ఇచ్చిండ్రు, వాళ్ళు ఎందుకు వాదనలు వినిపించిండ్రు? తమకు అనుకూలంగా ఉంటే ఒక రకంగా, తమ తప్పులను ప్రశ్నిస్తే ఇంకొక రకంగా మాట్లాడడం అనేది మొదటి నుంచి వాళ్ళకున్న అలవాటు. ఈరోజు మేము కమిషన్ని వాళ్ళు తప్పుపడుతుండ్రు. ఇంతకుముందు భట్టి విక్రమార్క గారు స్పష్టంగా చెప్పారు, ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీ నివేదికను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నివేదిక కాదు, ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ హెడెడ్ బై పినాకి చంద్ర ఘోష్, eminent personality. He headed as a Supreme Court judge, Lokpal chairperson. ఇలాంటి ప్రధానమైన బాధ్యతలు నిర్వహించిన వ్యక్తి 16 నెలలు
అందరికి అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు కల్పించి ఈరోజు నివేదిక ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఆ నివేదిక మీద ఇంకా ఎవరు ఏ రకంగా మాట్లాడతారు, ఏ రకంగా విశ్లేషణ ఇస్తారు అనేది వాళ్ళ విజ్ఞతకే నేను వదిలేస్తున్నా. మరి వాళ్ళ ఫాదర్ని అడగాలి. ఎందుకనంటే ఎవరికి ఏం మంచి పెట్టిండో వాళ్ళ ఫాదర్కి తెలుసు కదా. లేకపోతే వారే వెళ్ళి ఘోష్ గారికి నివేదిక ఇచ్చేది ఉండే, ఇంకో ఇందులో మా ఫాదర్తో వీళ్ళందరూ కుమ్ముక్కై ఉన్నారు, మా బావ హరీష్ రావు గారు వీళ్ళతో కమిషన్లు పొందిండు, వీళ్ళందరూ తోడు దొంగలు గూడు పుటాన్ని చేసిందని కవిత గారు ఘోష్ కమిటీకి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినుంటే ఖచ్చితంగా పిలిచి ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత ఎవరిని ప్రశ్నిస్తుంది? ఒకవేళ ఘోష్ గారిని ప్రశ్నించాలంటే వారు కలకత్తాలో ఉంటారు, కవిత గారు కలకత్తాకి వెళ్ళి ప్రశ్నలు వేయవచ్చు. ఉన్నది ఈరోజు ఇప్పుడు రాహుల్ దీనికి కన్ఫైన్ అవుదాం. అసెంబ్లీలో చర్చలు చేసిన తర్వాత చర్చల సారాంశం ప్రకారం భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఉంటుంది. మీకు స్పష్టంగా చెప్పడం కోసమే మీ ఊహాజనితమైన కథనాలకు కానీ ఊహాజనితమైన ప్రశ్నలకు తావు లేకుండా ఉండడానికే కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన 4 రోజుల్లోనే మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మంత్రివర్గ సమావేశం ఆ నివేదికను ఆమోదించి ఆ నివేదికలో ఉన్న సారాంశాన్ని నిక్షిప్తంగా మీడియా మిత్రులకు అందరూ కూడా కంప్లీట్గా ఇన్ డీటెయిల్ ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీకు వివరించడం జరిగింది. దీంట్లో ఎలాంటి శశభిషలకు తావు లేదు. నివేదిక సారాంశాన్ని సూచనల్ని తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం పాటిస్తుంది. దానికి ఒక అప్రోప్రియేట్ సిస్టమ్ని అడాప్ట్ చేసుకోదలుచుకున్నాం. మేము రాజకీయ కక్షాపూరితమైన చర్యలు చేపట్టినట్టు లేకపోతే ఎవరి మీదనో వ్యక్తిగతంగా ద్వేషంతో నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్టు ఏమాత్రం చర్చలకు తావు ఇవ్వకుండా ఈ ప్రభుత్వము పారదర్శకంగా పనిచేయాలనుకుంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు అన్ని వివరాలను మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది.